ممبران اسمبلی میں ان کے نام بھی آپ کو بتاؤں گا آگے چل کے، انہوں نے یہ مطالبہ کیا باقاعدہ کہ وفاق ہمیں گلگت بلتستان کو تحریری طور پہ لکھ کے دے کہ یہ جو آئینی عبوری پیکج بن رہا ہے اس کے کیا خد و خال ہیں، یہ ٹیبل ہوگا قرارداد یا اس کے اوپر جب اسمبلی میں بات ہوگی تب لوگ پھر اس کے حوالے سے نشاندہی کریں گے کہ جی اب آپ بتائیں ہماری یہ شرائط ہیں، اور ہمیں جب تک تحریری معاہدہ ہمارے ساتھ نہیں کیا جاتا یا گارنٹی کے طور پہ لکھ کے نہیں دیا جاتا ہم تو یہ باتیں نہیں مانتے ہیں۔ السلام علیکم، IMN کے ساتھ شبیر میر۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ گلگت بلتستان کا جو عبوری آئینی صوبہ ہے اس حوالے سے بڑی تیز رفتاری سے پیش رفت ہو رہی ہے، میٹنگز کے اوپر میٹنگز، کل اور آج کے دن ملا کے کوئی 6 سے زیادہ میٹنگز ہو گئی ہیں اور ہائیسٹ لیول کے اوپر یہ میٹنگز ہیں۔ آلموسٹ تمام اہم میٹنگز میں چیف منسٹر رہے، گورنر کی پریزنس رہی، منسٹرز رہے، اپوزیشن لیڈر اس میں رہے، اور وفاق کی جانب سے لا منسٹر بھی 1-2 میٹنگز میں موجود رہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیش رفت بڑی تیزی سے اور بڑے سیریس لیول کے اوپر ہو رہی ہے۔ اور مین وائل گلگت بلتستان میں 2 ایشوز کی جانب ہم نے پہلے بھی آپ کی توجہ راغب کرنے کی کوشش کی تھی۔ پہلا ایشو یہ تھا کہ گلگت بلتستان سے چند ممبران اسمبلی کا یہ موقف تھا کہ وزیر اعلیٰ کو لیڈ رول لے کے ایک فیصلہ کرنا چاہیے گلگت بلتستان حکومت یا اسمبلی کے دورانی کے حوالے سے، یعنی 2023 میں اس نئے پیکج کے بعد 2023 میں وفاق کے ساتھ پورے پاکستان کے ساتھ گلگت بلتستان کے الیکشن ہوں گے۔ اگر ہوں گے تو اس صورت میں گلگت بلتستان اسمبلی جو ابھی 2020 میں معرض وجود میں آئی ہے اس کا دورانیہ پھر وہی 2.5 سال کا بنتا ہے۔ تو اسی لیے ممبران کی یہ خواہش تھی کہ اس اسمبلی کو اپنی مدت پوری کرنی دی جائے، بے شک عبوری آئینی صوبہ بن جائے، اور 2023 کے بجائے جب 5 سال پورے ہوں گے تب الیکشن ہوں تو وزیر اعلیٰ اس میں اپنا رول ادا کریں۔ یہ موقف تھا یہاں پہ حکومتی اراکین کی طرف سے بھی اور اپوزیشن کے بھی کچھ لوگ اس میں شامل تھے، لیکن بیچ میں پھر کافی تبدیلیاں آئیں۔ ابھی کل کی بات ہے کہ چند وزراء جو ہیں گلگت بلتستان کی طرف سے انہوں نے کچھ اور ریزرویشنز اپنے شو کیے۔ ہو سکتا ہے یہ پہلے انہوں نے سبمٹ کیے ہوں، شو کیے ہوں اور مقتدر حلقے جو بھی ہیں وہاں پہ بتائے ہوں، لیکن ہمیں بعد میں پتہ چلا۔ وہ ایشو یہ تھا کہ ممبران اسمبلی میں ان کے نام بھی آپ کو بتاؤں گا آگے چل کے، انہوں نے یہ مطالبہ کیا باقاعدہ کہ وفاق ہمیں گلگت بلتستان کو تحریری طور پہ لکھ کے دے کہ یہ جو آئینی عبوری پیکج بن رہا ہے اس کے کیا خد و خال ہیں، اس میں گلگت بلتستان کا جو ٹرانزیشن ہوگا آئینی صوبے کی طرف وہ کیسے برج ہوگا، اس میں کیا چیزیں ہوں گی، گلگت بلتستان میں جو چیزیں مبہم ہیں، مثال کے طور پہ سینٹ میں نمائندگی کا کیا تناسب ہوگا قومی اسمبلی کے حوالے سے، پھر گلگت بلتستان میں ٹیکسز کے نفاذ کے حوالے سے کیا ہوگا، سبسڈیز جو ہیں ان کے حوالے سے کیا ہوگا، یعنی کیا ہوگا میں یہ مراد لے رہا ہوں کہ سبسڈی ختم نہیں ہوگی، ٹیکس نہیں لگے گا، اور فسکل سپیس کیا ہوگی، کن فورمز کے اوپر گلگت بلتستان کی نمائندگی اگر صوبہ بنتا ہے تو ہوگی، کن آئین پاکستان کی کن شقوں کے اندر ترمیم ہوگی، جیسے 1973 کا جو ہمارا آئین ہے اس کا جو شق 1 ہے اس کے اندر ترمیم شاید نہیں ہو رہی ہے، اس حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یہاں کے جو ممبران اسمبلی ہیں یہ تحریری طور پہ مانگتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ آج سے 74 سال پہلے جب گلگت بلتستان آزاد ہوا اس وقت یہاں سے جس طرح الحاق ہوا پاکستان کے ساتھ، تو آج یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس وقت اگر ہمارے جو بڑے تھے وہ پڑھے لکھے ہوتے، کچھ سوچ سیاسی فہم رکھ رہے ہوتے تو کوئی ڈیڈ سائن کیا ہوتا، انہوں نے کوئی شرائط ہوتی کہ ہم، اور یہ چونکہ اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ 74 سالوں میں جی بی کی پاکستان کے اندر آئین کے اندر کوئی اس طرح کی ڈیفائن
स्टेटस नहीं है। तो ये क्यों नहीं है? आखिर हम तो जाके शामिल होना चाह रहे थे। तो ये अब पॉइंट इसलिए रेज हो रहा है कि आइंदा के लिए ऐसी गलती ना हो, ताकि बाद की नस्लें आके ये कहें कि 2022 में जो एक एग्रीमेंट हुआ या नहीं हुआ, जो एक पाकिस्तान के साथ बाकायदा अबूरी आइनी सूबा बना, उसमें बगैर किसी मुआहदे के इन्होंने अपने आप को सरेंडर किया, कोई ऐसी बात ना हो। तो ये खदशा इनको है, और जो मेंबरान हैं ये कहना ये चाहते हैं कि हम तारीख़ में ज़िंदा रहना चाहते हैं। आज बेशक हमें कोई प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी तो भी कोई बड़ा इशू नहीं है। तो मेंबरान की जो मैंने बात की उसमें सिटिंग गवर्नमेंट से हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, इसमें 4-5-6 नाम अखबारात में भी आते रहे हैं, जो हमारे पास ज़राए ने हमें बताए हैं। उनमें फाइनेंस मिनिस्टर हैं जावेद मनवा साहब, डिप्टी स्पीकर हैं नज़ीर साहब, लॉ मिनिस्टर हैं सुहेल साहब, और कुछ नहीं है गालिबा इसमें। मिसाल के तौर पर अपोजिशन लीडर अमजद हुसैन साहब इस वाले मौक़िफ़ से शायद इत्तफ़ाक़ नहीं करते हैं, लेकिन हमारी उनसे चूँकि डायरेक्ट बात नहीं हुई, इस वजह से मैं शायद इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसी तरह नून लीग के 1 या 1.5 मेंबर हैं, उनका भी ये ख्याल है कि ठीक है, जिस तरह मामला चल रहे हैं ये ठीक है। तो ये स्टैंड लिया इन 4-5 मेंबरान ने, और इनके साथ कुछ और लोग भी हैं जो अभी खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। तो उसमें अपोजिशन के भी हैं और उसमें हुकूमत के भी हैं। और अहम बात, अब जाके जब असम्बली का इजलास होगा आगे, जिसमें बाकायदा एक रेजोल्यूशन पास होगी, जिसमें यकीनन सूबे की हिमायत के हवाले से है, तो उसमें ये असम्बली के अंदर से फिर ओपनली ये मुतालबा दोहराया जाएगा। ये मैं चूँकि इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर कह रहा हूँ, तो होगा यूँ कि जब पेश होगा, ये टेबल होगा करारदाद, या इसके ऊपर जब असम्बली में बात होगी, तब लोग फिर इसके हवाले से निशानदेही करेंगे कि जी अब आप बताएं, हमारी ये शराइत हैं, और हमें जब तक तहरीरी मुआहदा हमारे साथ नहीं किया जाता या गारंटी के तौर पे लिख के नहीं दिया जाता, हम तो ये बातें नहीं मानते हैं। और अब यही कहा जा रहा है कि जो दुरानिया वाला मामला था, अब ये सानवी हैसियत अख्तियार कर गया, चूँकि पहले वो ऊपर था। अब ये जो या इंफॉर्मेशन जो हमारे पास अब आई है इस वक्त, वो सानवी अख्तियार कर गया हैसियत, और जो तहरीरी मुआहदा वफाक के साथ, पाकिस्तान के साथ अबूरी आइनी सूबे का है, ये प्रायोरिटी टॉप के ऊपर है। तो हम ये कह सकते हैं कि फ़िलहाल अबूरी आइनी सूबे वाला मामला अगर गिलगित बल्तिस्तान से मेंबरान असम्बली से राय लेके मुत्तफ़िक़ा तौर पे कुछ करवाना है, तो वो थोड़ा सा यहाँ से रिजेंटमेंट आएगी, रिलक्टेंस आएगी। नहीं, अगर वफाक की जानिब से ख़ुद से ही सारा कुछ करना है, जितनी उन्होंने मीटिंग्स, कंसल्टेटिव मीटिंग्स की हैं, जिनके साथ भी की हैं, जीबी के स्टेक होल्डर्स हैं या नहीं हैं, जहाँ से भी, तो अगर वो खुद से करना चाहें तो वो तो कोई इशू नहीं है, वो तो कल भी करेंगे। और वैसे मेरा अपना ज़ाती ख़्याल भी ये है कि जितनी पेशरफ्त हुई है उसके बाद अब मज़ीद शायद रस्मी कार्रवाई कुछ होगी, लेकिन कोई डिमांड्स के ऊपर बाकायदा कोई डिमांड्स को नहीं माना जाएगा। मेरा ज़ाती ये ख्याल है, अपना तजर्बे की बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ। अब ये होगा कि जब 23 मार्च को ऐलान होगा, तो जिस तरह के खदोकाल स्ट्रक्चर्स वहाँ पे बने हैं उसी का ही ऐलान होगा, और उसी तरह चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और हो सकता है बहुत सारी लीगल वहाँ पे लेकुनाज भी हो सकता है, क्योंकि हम माजी में इतने अरसे अबूरी आइनी और हाफ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल बहुत सारे नाम देके एक सूबे के साथ, उससे पहले बगैर सूबे के साथ चल रहे थे, तो वो लेकुनाज उधर भी थे, अब भी आगे चल सकते हैं। वो वक्त के साथ ब्रिज करेंगे, उसको ठीक करेंगे, और एकदम से शायद मुझे यही लग रहा है कि वफाक की तरफ से ख़ुद डिसीजन आएगा, और उसी हिसाब से उसके ऊपर अमल दरामद होगा। यहाँ से कुछ पूछने की या जो मुतालबात हैं उनको ज़्यादा कोई वज़न नहीं दिया जाएगा। तो ये मेरा था अब तक के लिए तजज़िया। एक और तजज़िये के साथ कल हाज़िर होंगे आपकी खिदमत में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।